चमक है मेहर की चमकौर तेरे यरों में, यहीं से बनकर सितारे गए समा के लिए। सिख चैनल देख रही देश ते विदेश जी साध संगत जीओ, गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले असीं श्री चमकौर साहिब की पवित्र धरती ते साहिबजादियां दे समूह ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जो यादगार है शहीदी दिवस है उस दे विच पहुंचे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले साडे नाल जुड़ चुके हैं कथावाचक ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਅਤੇ कथावाचक भाई साहब अमरीत सिंह जी सलो माजरे वाले। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, उसकी की विशेषता है उस बारे गलबात करांगे। तो चलो तुहानूं साध संगत नूं जो विचार हैं इतिहास के अज उन्हां तो जाणू करवाने हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो दिहाड़ा है इस दे संबंधी साडे संगत नूं तुसीं रूबरू कराओ, अज का जो इतिहासिक दिन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज बड़ा इतिहासिक दिहाड़ा है कि अज दे दिन कलगीधर पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के लखते जिगरां ने रण अंदर जूझ करके मैदानी जंग अंदर पुरजा पुरजा कट मरिया कबू ना छड्या खेत साहिबां दी अमृत बाणी के बचनां नूं पूरा किया है। ये मैदानी जंग के अंदर कलगीधर पिता जो उतारा करते हैं आके कच्ची गढ़ी दे विच, ते अज दे दिन सतगुरु जी जथे बना के अपने ਸਿੰਘਾਂ नूं 40 ਸਿੰਘਾਂ नूं मैदानी जंग के अंदर तोरते हैं। इत्थे 10 लाख की फौज है, बहुत भारी फौज, कोहां दूरी तक फौज ही फौज है। तो गुरु प्यारे मेरे साहिब ने जथियां के रूप अंदर 5-5 ਸਿੰਘਾਂ के जथे बनाने किए ते तोरने किए, ते वो जथे जूझते ने, लड़ते ने, आखिरकार शहादत का जाम पी जाते हैं। इस तरह साहिबजादा अजीत सिंह ने भी आग्ञा मंगी पिता जी कोलों, ते कहना किया नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊँगा, जीता गया तो जीता नहीं आऊँगा। ये बचन करके कलगीधर पिता जी के लखते जिगर साहिबजादा अजीत सिंह मैदानी जंग में उतरे ने। मैदानी जंग दे विच जिवें एक तूफान आंदा है, जिवें नेरी आंदी है, इसा कलगीधर दे लखते जिगर साहिबजादा अजीत सिंह ने मैदान दे विच छुकना किया है। तलवार छुकी है, नेजा छुकिया है, कमान छुकी है। आखिरकार दुश्मन भारी सी, दुश्मन दे फट सहिंद खांदियां खांदियां साहिबजादा अजीत सिंह जी भी शहादत का जाम पी जाते हैं। कलगीधर पिता कच्ची गढ़ी ते आप तकते पे ने, ते तकदियां तकदियां जयकारे छड्डदे पे ने, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ते ये अपने अल्लाह यार खान जोगी ने ख्याल प्रगट किया कि कलगीधर पिता जी ने कहना किया, ऐ पिछड़ क्या खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। साहिबजादा अजीत सिंह जी की शहादत तो बाद नाल ही साहिबजादा जुझार सिंह जी भी आग्ञा मंगते हैं पिता जी कोलों कि पिता जी मैनू भी दियो आग्ञा, क्योंकि बाई से बिछड़ कर जीना नहीं बाता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं बाता। कहते कुछ नहीं चंगा लगता भरा नालों विछड़ करके मैनू कुछ जीना भी चंगा नहीं लगता, ना खाना ना पीना ना सौना, क्योंकि कट्ठे सुते हाँ, कट्ठे खाता है, कट्ठे खेडना किया है, पर अज वखरे होने नूं मन नहीं करता, मैनू भी मैदान जंग दे विच तोरना करो। ते गुरु प्यारी साध संगत दी कलगियां वाले ने अपने नन्हे से पिछड़ नूं आप अपने हथी मैदान जंग विच तोरना किया। ते सतगुरु ने कहा, और सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बेसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। सतगुरु कह लगे, जा भी जुझार सिया तू भी रण तत्ते विच जाना कर। रण तत्ते विच जुझार ने भी आ करके जिवें साहिबजादा अजीत सिंह जी लड़े, कलगीधर पिता जी ने भाई दयाल सिंह कहना किया कि दयाल सिंह मेरे भत्थियां दे विच मेरे तीर इन्हां भत्थियां दे विच भर दे कि मैं अपने पुत्र नूं दूर तक लड़दा होया ले जाना चाहुंदा, देखना चाहुंदा मेरा पुत्र किन्ने क फट खांदा है, किवें शहादत प्राप्त करता है। जुझार सिंह जी जो लड़ते जाते मैदान जंग अंदर, ते इस कलगीधर पिता कच्ची गढ़ी तो तीरां दी विचार करते हैं, तीरां दे नाल दुश्मन नूं खेडदे ने, दुश्मन खिदड़ते जाते हैं, जुझार सिंह अगे वधी जाते हैं। सतगुरु जी का यह मनना सी, कहना सी कि मैं चाहुंदा कि मेरे सिखां नालों भी अगांह वध के, मेरे वड्डे पुत्र नाल भी अगांह वध के छोटा जुझार भी शहादत का जाम पीवे। अज दे दिन दोनों साहिबजादियां ने इत्थे शहादत का जाम पीता है। ये गुरु के प्यार वाले अज महान शहीदी दिहाड़ा सच्ची समुचिया नानक नाम लेवा संगतां बड़े ही
ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੁਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਓ ਸਲਾਮਤ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਲਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਜੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਤਾਂ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਛਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੰਧਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੱਲੂ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੰਗਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੁੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਿੰਜਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 99 ਦੀ ਹੈ, 89 ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ वो कम है। सो अज दा दिन ते ये धरती अपने आप ही बहुत कुछ ऐसा कह रही है कि जेकर मनुखा जन्म, जेकर जवानियां सफल बनाउणियां ने, जे असीं जीना सीखना है, जे असीं मरना सीखना है, तां चमकौर दी
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, 1 ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਔਰ 1.5 ਰਾਤ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਸਫੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ यार खां जोगी ने कि चमक है मेहर की, चमकौर तेरे ज़रों में, यहीं से बन के सितारेगे समा के लिए। ग़र हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।